कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै जिह मुख निकसै राम, ताके पग की पन ही मेरे तन को चाम। बाबा कबीर साहब कहते ने कि जे किसी बंदे दे सुपने दे विच जेकर उस बंदे दे अंदर तो अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम निकल जावे, सुत्तियां होयां जेकर बंदे नूं जदों सुपना आ रहा तो सुपने दे विच उहनूं मालक दा नाम चेते आ जावे, मालक दा नाम जी दे मूँह तो निकले। दातार कहंदे मैं उस बंदे दे इन्नी अधीनगी दे नाल इन्नी निमरता दे नाल सेवा करनी चाहुंदा हाँ कि मेरा जिहड़ा शरीर है ना, मेरे शरीर दे जोड़े बना के पव के जुत्तियां बना के मेरे शरीर दियां ते उस बंदे नूं पहना दित्तियां जाण, जिहड़े बंदे दे अंदरों अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम निकलदा है और सुत्तियां पिया निकलदा है। इहदा भाव यह है भी मैं उस बंदे दी हर तरीके दे नाल सेवा करन दे लई तैयार हाँ, जिहड़े बंदे दे अंदर सुपने दे विच मालक दा नाम निकलदा है। हुण इत्थे बस असी इस चीज़ नूं समझना है भी बाबा कबीर साहब ने जो सुपने की गल कीती है तो सुपने का इहदे विच जिक्र क्यों है। इत्थे स्पैशल गल यही है भी सुपने हूँ बरड़ाए कै जिह मुख निकसै राम, सुपने दे विच मालक दा नाम निकले। इदां नहीं है कि बस चलदियां ते असीं चेतन हुंदे हाँ, जागदे हुंदे हाँ, सानू चेते आ गया भी वाहिगुरू कहना है तो वाहिगुरू कह दिता। सुपने दे विच साडा की वस है। जागदियां ते असीं सोच लिया भी हाँ जी उठ के आउणा है, गुरुद्वारे पाठ करना है, सेवा करनी है। जागदियां ते बड़ा कुछ साडे वस दे विच है, सुत्तियां साडे वस दे विच की है भी किदां दा सानू सुपना आ गया है। पर बाबा कबीर कहंदे जिन्हों किते सुत्तियां भी इदां दा सुपना आ जांदा ते सुपने दे विच बोल पैंदा है। बरड़ाउणा वैसे वो हुंदा है जदों आपां वेखदे हां कईयां नूं इह आदत हुंदी है भी उन्हां दे मन दे विच कोई ख्याल चलदा पिया होवे, रात सुत्ते हुंदे ने वैसे ते कोई ख्याल चलदा हुंदा है उन्हां दे, ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾਉਣਾ। अक्सर छोटे बच्चे बोल पैंदे ने रात सुत्तियां पिया, वड्डियां नूं भी कईयां नूं ये प्रॉब्लम हुंदी है, वड्डे हो के भी कई बोलते रहिंदे ने। बाबा कबीर इस गल नूं कहंदे ने भी भाई मेरे ख्याल दे नाल ये जिन्ने क असीं बैठे हैं सारियां ने इस चीज़ दे विचों निकलिया होवांगे असीं सारे। सुपने का एहसास तो सारियां नूं होवेगा, सुपने सारियां दे वख-वख हो सकते हैं भी हाँ इस चीज़ दे विचों निकले असीं जरूर हाँ, एहसास है भी सुपना चीज़ की हुंदा है। पर एक गल पक्की है भी साडे सुपने ते वस नहीं है भी असीं किदां दा सुपना लैके आउणा है तो किदां दा सुपना असीं नहीं चाहुंदे। पर यह गल पक्की है सुपना आवेगा उन्हां ही चीज़ां दा जो असीं पिछे करते रहे हैं। हो सकता है भी अज तो 10-15 साल पहलां गल कीती होवे, सानू चेते भी ना होवे ते उहदा सुपना साडे सामने आ जावे। ये अक्सर हो जाता है क्योंकि जो असीं कीता है वो एवें सुटिया नहीं गया, किते ना किते ते साडे मन उस चीज़ नूं फड़ के बैठा है ना, बस मन ने वो ख्याल बाहर कढ़ के रख दिते ते बस वो सुपने के रूप दे विच बाहर आ गए। इहदियां पढ़ाइयां की आखदियां ने, क्यों आउंदे ने क्यों नहीं आउंदे, की इन्हां दे पिछे कारण हुंदा है, उन्हां दे नाल साडा मतलब नहीं है। वो पढ़ाई का मसला है भी पढ़ाई वाले वेखण भी क्यों आउंदे ने ते क्यों नहीं आउंदे। असीं तो उहदे एहसास दे नाल जाना है भी मालिक ने सुपने की जो गल कीती है तो सुपने का भाव की है। और आप जी दे अगे मैं ये विचार शुरू करन तो पहलां ये पासा रख देवां। इनू सलोक नूं जे समझना है ना तो ये एहसास का सलोक है। ये बहुतियां अकल दीयां गल्लां नहीं ने भी किद्दां हो जांदा है किद्दां नहीं हो जांदा। ये
ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਨ ਨੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਮਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਵਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਔਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਤਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਸੁਪਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਦੇ ਵਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕਣ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਇਓ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਨ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਇਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਦਿਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਢਾਲ ਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਢੇਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਨ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਇਓ, ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਦਿਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੋਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਖਿਆਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦਿਨੇ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਲੰਘੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਰਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ TV ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਘੁੰਮਣਾ, ਉਹੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੈਨਲ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਜੋ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਪਾਠ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਮਰਜ਼ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 16 ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਵੀ ਭਾਈ ਘਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਨੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭੀ ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਣਾ ਕਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ? ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਸ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਅੱਥਰੂ ਕਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਣ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ਹਿ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪੀ ਗੁਰ ਸਲਾਹੀਐ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਪੀ ਗੁਰ ਆਲਾਓ। ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਾਪ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦਿਨੈ ਬੇਕਾਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਇਓ, ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ। ਬਸ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਹਿ ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਫੁਨਹੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਭਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਓਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਠ ਦਾ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਾਠ, ਬਸ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ।
ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਸੁਪਨਾ ਉਭੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਪਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਪੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਓਨਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਪਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਅੰਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਿਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਜੋਂ ਤਾਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਖੋਜੋਂ ਤਾਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਯੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਗਾਡੀ ਗੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦਾਮ ਨਾ ਛੱਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਸ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੱਪ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾਮ ਨਾ ਛੱਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦਾਮ ਨਾ ਛੱਡ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਓ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਪਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਤਾ ਨਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧਾ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬ ਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੰਬਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਕੀ ਬਚਦਾ ਪਿੱਛੇ? ਅਹਿਸਾਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੋਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰੋਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਤ ਦਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ।
ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਹਿ ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1.5 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਹ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮੱਤ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ 8 ਪਹਿਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 8 ਪਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ 24 ਜਿਹੜਾ ਆਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। 8 ਪਹਿਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤੜੀ ਸੋ ਸ਼ਹਿ ਡਿੱਠ ਤੈ ਸੁਪਨੇ ਹਉ ਖੰਨੀਐ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੁਤੜੀ ਸੋ ਸ਼ਹੁ ਡਿੱਠ ਤੈ ਸੁਪਨੇ ਹਉ ਖੰਨੀਐ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ ਸਿਰ ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ। ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ, ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਅੱਖੀ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੱਥ ਦੇਹ ਭਾਰ ਉਚਾਉਂਦੇ। ਆਹ ਪੈਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਦਮ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਅੱਖੀ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੱਥ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਚਿਹਨ ਛੱਡ ਪੂਜੀਅਨ ਕੌਣ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ? ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਚਿਹਨ ਛੱਡ ਪੂਜੀਅਨ ਕੌਣ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੈਰ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਰ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਮੌਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋੜੇ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ?
ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਰੇਣ, ਵਡਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਹਿ ਜਿਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ, ਤਾਕੇ ਪੱਗ ਕੀ ਪਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਾ ਅਕਸਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾਲਣ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾਲਣ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਦਿਨੇ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੇਈ ਸੰਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਕਰਮ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੀ, 10 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੀ, ਅਗਲਾ ਗਾਹਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੀਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਵਿਹਲੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ? ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਦਿਨੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲੋਕ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੋਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਤੇ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋ ਧਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਗ ਕੀ ਪਨ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੋਣ, ਪਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਮੜਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਲੋਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ।
ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਜੀਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਥਾ ਜੀਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਵਾਇਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦਿਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੈ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਖੰਨੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਓ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਿਓ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਕੇ ਪੱਗ ਕੀ ਪਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ 4 ਦਿਵਸ ਕੇ ਪਾਹੁਨੇ ਬੜ ਰੂੰਦੇ ਥਾਉ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਲਟਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਤੱਤ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਖਾਕ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉਂ ਧਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹੋ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਗਾਗਰਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੇ। ਦਾਤਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਛਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕੁਮਾਰੈ ਏਕ ਜੋ ਮਾਟੀ ਗੂੰਦੀ ਬਹੁ ਵਿਧ ਬਾਣੀ ਲਾਈ, ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਿਉਂ ਵਿਆਦ ਲਗਾਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਾਹੂੰ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂੰ ਵਿਆਦ ਲਗਾਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਉ, ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ 4 ਦਿਵਸ ਕੇ ਪਾਹੁਨੇ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਲੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਅੱਜ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ, ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਸੀ। ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਣ ਮੇ ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾ ਨਰ ਗਰਬਸ ਥੋੜੀ ਬਾਤ, ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਟਕਾ 4 ਗਾਂਠੀ ਐਂਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾਤ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਪੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾ ਨਰ ਗਰਬਸ ਥੋੜੀ ਬਾਤ। ਆਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ 10 ਅਨਾਜ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ? 10 ਮਣ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਨ 10 ਅਨਾਜ ਟਕਾ 4 ਗਾਂਠੀ, 4 ਟਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਮਨ 10 ਅਨਾਜ ਟਕਾ 4 ਗਾਂਠੀ ਐਡੋ ਟੇਡੋ ਜਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਡਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਦਿਵਸ 4 ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆ, ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰ ਕਟਾਰਾ ਬੰਕੜਾ ਬੰਕੇ ਕਾ ਅਸਵਾਰ, ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕਾ ਮਤ ਸਿਰੇ ਆਵੇ ਭਾਰ। ਐਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਤੂੰ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, 4 ਦਿਵਸ ਕੇ ਪਾਹੁਨੇ, 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਦੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਾਲਕ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਸ ਪਰੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ